الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود اکابرین ملت، مشائخ عظام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج فیصل آباد میں ہونے والی یہ عظیم الشان، فقید المثال، تاریخ ساز کانفرنس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. علماء، خطباء، واعظین، مبلغین، قائدین آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما چکے. تینوں مکاتب فکر کے جید علماء کرام آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں. ہمارے سیاسی زعماء بھی اپنی بہت خوبصورت باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکے ہیں. میں سب سے پہلے اس بہت خوبصورت وقار عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر ذلی ذمہ داران
تحصیل کے ذمہ داران، بالخصوص اس حلقے کے تمام ذمہ داروں کو، ورکروں کو، کارکنوں کو، ہمدردوں کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی اس کوشش اور کاوش پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح کی کوششیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی یہ سالانہ کانفرنس ہے اور مجھے کافی عرصے سے تقریباً ہر سال ہی اس میں حاضری کا شرف ہوتا ہے۔ میں کئی بار دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہر سال اپنی کانفرنس کے خطیب بدلا کرو تاکہ نئے نئے چہرے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے، لیکن پتہ نہیں ان کی محبت کچھ مجھ سے زیادہ ہے کہ باقی چہرے بدلتے ہیں، مجھے ضرور بلاتے ہیں۔ ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان بھی بڑا عظیم ہے اور وہ ہے سیرت شاف محشر۔ ہم محشر کا ہم نے ایک نام سنا ہوا ہے، محشر دیکھا کسی نے نہیں ہے اور دیکھیں گے سب۔ محشر کا ہم نے نام سنا ہوا ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے اور دیکھیں گے۔ اس محشر سے بھاگ کوئی نہیں سکتا، چھپ کوئی نہیں سکتا، غائب کوئی نہیں ہو سکتا، بچ کوئی نہیں سکتا، فرار کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس دن سے کسی کو بچا نہیں سکتا اور خود بھی بچ نہیں سکتا۔ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا لیکن سب نہیں دیکھنا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سب جمع ہوں گے، بڑے بھی چھوٹے بھی، اپنے بھی بیگانے بھی، دوست بھی دشمن بھی، دولت والے بھی غریب بھی، سرمایہ دار بھی اور کاشتکار بھی، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، سارا جہان اس میں جمع ہوگا۔ لیکن جمع ہونے کا منظر یہ ہوگا کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں بہت سادہ لفظوں میں آپ کو محشر سمجھانے لگا ہوں، جب آپ کو محشر سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ کو شاف محشر سمجھاؤں گا۔ لیکن اس کے سمجھنے سے پہلے آپ کو اور مجھے محشر سمجھنا ضروری ہے، جس ہم میں سے بہت سارے لوگ بے خبر ہیں کہ اس دن سبھی ہوں گے لیکن سب کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، نہ کوئی زمین کا مالک، نہ کوئی جائیداد کا مالک، نہ کوئی مکان کا مالک، نہ کوئی کارخانے کا مالک، نہ کوئی اپنی دکان کا مالک، نہ کوئی کسی شہر کا مالک، کوئی نہیں ہوگا۔ نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی دولت مند، کوئی کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس دن ایک ہی مالک ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ایک ہی مالک ہوگا، کوئی اور سب نے پیش ہونا ہوگا اور سارے ہی پیش ہوں گے اور سبھی ایک بات کر رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی۔ سب اپنی ذات کی بات کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بچانے کی بات کر رہے ہوں گے، سبھی اپنے آپ کے غم میں جو ہے وہ پریشانی میں ہوں گے، سبھی اپنی مصیبت میں اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، دوست دوست سے اور رشتہ دار سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ قرآن نے دوسری جگہ اس کو یوں بیان کیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کہ اس دن کوئی بھی
बोल नहीं सकेगा, सब खड़े होंगे। यौम यक़ूम रूह वल मलाइका, आज रूह भी खड़ी है, आज फरिश्ते भी खड़े हैं, आज मलाइका भी खड़े हैं, नबी भी खड़े हैं, रसूल भी खड़े हैं, बादशाह भी खड़े हैं, हाकिम भी खड़े। ला यतकल्लमून, ओ बोलने वालों, ओ ताकत वालों, डंडा दिखाने वालों, कुव्वत दिखाने वालों, कुव्वत का इज़हार करने वालों, बोलते क्यों नहीं हो? ज़बानें क्यों बंदे? जवाब आता है ला यतकल्लमून। आज कोई नहीं बोल सकता, आज कोई नहीं बोल सकता। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी में बोलने की सकत नहीं है। मालिक यौमिद्दीन, आज के दिन एक ही मालिक है, कोई आज मालिक नहीं है, कोई आज हाकिम नहीं है, कोई आज हुक्मरान नहीं है, कोई दौलतमंद नहीं है, किसी के पास कुछ चीज नहीं है, आज किसी का सिक्का नहीं चलता। और अगली बात कहने लगा हूं, वह मिक़दारुहु खमसीना अल्फ सना, कुरान करीम में 27वां पारा है, वह मिक़दारुहु खमसीना अल्फ सना। आज का दिन छोटा नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, यकदम सूरज गुरूब होने वाला नहीं है। आज का दिन क्या है? कहा वह मिक़दारुहु खमसीना अल्फ सना, ये 50,000 साल का एक दिन है। कितना भाई? जरा एक मर्तबा दोहराइए, कितना? 50,000 साल का एक दिन है। मेरी बात नहीं है, किस्सा नहीं सुना रहा, कहानी नहीं बता रहा, किसी आम किताब का हवाला नहीं दे रहा। वह मिक़दारुहु खमसीन अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। 5 दिनों का एक दिन नहीं, 5 महीनों का एक दिन नहीं, 5 सालों का एक नहीं, 500 सालों का एक दिन नहीं, 50,000 साल का एक दिन। चलो यूं समझो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हम 1445 हिजरी में आज खड़े। पता चला 1445 साल गुजर गए। पूछना चाहता हूं, इन 1445 सालों में कितने हुक्मरान चले गए, कितने बादशाह चले गए, कितने हाकिम चले गए, कितने जर्नैल चले गए, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई। आज वो कहां हैं? उन्हें ढूंढो, वो कहां हैं? वो जो मुक्का लहराते थे, वो मुक्का कहां है? वो जो डंडी पकड़ के दिखाते थे, वो कहां है? वो जिस कानून के तहत लोगों को मारते थे, वो कानून कहां है? वो जो ज़ाब्ता दिखाते थे, वो ज़ाब्ता कहां है? वो जो जुल्म करते थे, वो जुल्म कहां है? उनकी रियाया कहां है? उनकी पार्टी कहां है? उनकी जमाती कहां है? उनके लोग कहां हैं? उनके साथी कहां हैं? उनके लश्कर कहां हैं? उनकी फौजें कहां हैं? उनकी हुकूमतें कहां हैं? जरा उनसे पूछो तो सही, कहां है? अभी कितना वक्त गुजरा? 1400 साल गुजरे, 14,000 साल नहीं, मैं 50,000 साल की बात कर रहा हूं कि 50,000 साल का एक दिन होगा। इसी दिन को महशर कहा जाता है, इसी जगह को हशर कहा जाता है। यही पेशी का मकाम है, यही जगह है जहां कोई किसी का भी नहीं होगा, वक्त खत्म भी नहीं होगा, सूरज गुरूब भी नहीं होगा। और अगर 1445 सालों को 50,000 साल में से निकालो तो यूं समझो अभी सिर्फ सुबह का सूरज निकला है, दिन सारा बाकी है, दिन सारा बाकी है। ज्यादती करने वालों, जुल्म करने वालों, खुदा की कसम, जुल्म सहने वाला वारे में, जुल्म सहने वाला वारे में, तशद्दुद सहने वाला वारे में, इसलिए कि जुल्म के ये दिन खत्म हो जाएंगे, बर्बरियत के ये दिन खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी बदमाशी के ये दिन खत्म हो जाएंगे। जरा बताइए 50,000 साल में कहां जाओगे?
آج تو آپ نے کسی کو پابند کر دیا کہ یہ 4th شیڈول میں ہے. بھئی 4th شیڈول میں تو کیا ہوا کہ یہ باہر نہیں جا سکتا, یہ روڈ پہ نہیں جا سکتا, یہ چوک پہ نہیں جا سکتا, شادی میں نہیں جا سکتا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے, ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہیں نہیں جا سکتا. اس کا پاسپورٹ بنا کے, اس کا شناختی کارڈ بنا کے میں تمہیں واضح کہنا چاہتا ہوں, قبر میں پاسپورٹ نہیں چلے گا. شناختی کارڈ اگر میرا بلاغ بھی ہے تو مجھ سے سوال نہیں ہوگا, لیکن خدا کی قسم بلاغ کرنے والے تجھ سے ضرور سوال ہوگا. اگر میرا دوست شادی میں نہ جا سکا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا, پابندی لگانے والے تجھ سے ضرور سوال ہوگا. اور یہ نہیں کہ رپورٹ بنا کر پیش کر دو گے, یا خود تمہاری رپورٹ پیش ہوگی. اس 50,000 سال کے دن میں سوال و جواب ہوں گے, حساب و کتاب ہوگا. وقت کم نہیں ہے, وقت بہت ہے. حساب ذرے ذرے کا ہوگا. 2 حساب, تم جھوٹ بولو گے, رپورٹ لکھ لو گے, دفتر میں بیٹھ کر تم نے میرے دوستوں کے خلاف رپورٹیں لکھی, اپنی جگہ پر بیٹھ کر تم نے کہا رپورٹیں لکھو, تم دو, مقدمہ درج کر دو, FIR دے دو, گرفتار کر لو, چھاپے مروا لو, ہو گیا, تمہاری ختم ہو گئی. میں گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کسی زمانے کا افسر تھا, اس کی آنکھوں سے کیڑے نکل رہے تھے. آپ میں سے بہت سے دیکھی ہوگی, دماغ سے کیڑے نکل رہے تھے. ذرا دینا رپورٹ, بتانا کیا ہے. یہ خدا کی قسم دنیا کا منظر ہے, اسی شہر کا ہے. دماغ سے کیڑے, آنکھ سے کیڑے, ہاتھ اس کے بندھے ہوئے, پاؤں اس کا بندھے ہوئے, کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہے, کھول نہیں سکتا. آئے نا, جس کو رپورٹ دی تھی وہ بچا لے, جس نے آرڈر دیا تھا وہ بچا لے, جس نے ساتھ دیا تھا وہ بچا لے, وردی بچا لے, کرسی بچا لے, غیبت بچا لے, بچائے, کچھ تو بچائے نا. خدا کی قسم کچھ نہیں بچے گا. او بھائی, میں بھی نہیں بچوں گا, تم بھی نہیں بچو گے. جائیں گے تو سارے محشر میں, نہیں جائیں گے. سوال ہوگا, عادت کے مطابق جھوٹ بولا جائے گا, نہیں میں نے نہیں کیا, یہ بھی میں نے نہیں کیا. قرآن کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. باہر کی بات نہیں کر رہا, میں نے اس وقت تک جتنی دلیلیں دی ہیں قرآن سے دی ہیں, جس پر شک نہیں کیا جا سکتا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی, ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے, پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم نے کہا نہیں کیا, یہ کہیں گے کیا. جھوٹ بولتا ہے. زبان بولے گی بولا تھا, ہاتھ بولیں گے کیا تھا, پاؤں بولے گا کیا تھا. وہ کہیں گے تم کہہ رہے ہو, کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کیا ہم نے تھا نا. آج جھوٹ نہیں چلے گا, سفارش نہیں چلے گی, دولت نہیں چلے گی, منصب نہیں چلے گا, کرسی نہیں چلے گی. کیوں؟ آج احکم الحاکمین کی بادشاہت ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ حساس ادارے میں چلے جائیں, لکھا ہوتا ہے خیال سے کیمرہ لگے ہی, دوسرا ساتھ والوں کو کوئی مرتا ہے حرکت نہ کری, کیمرہ لگے ہی. بھائی دیکھ کے چلنا, کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی حرکت کی محفوظ ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, یہاں 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں, کر لو یار. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پریشان ہو رہے تھے, میں نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہو, تمہارا وقت کم ہے, ان کا بہت ہے, سہ لو یار, تمہیں اجر ملے گا, کسی کی پکڑ ہوگی. کوئی بات نہیں, کیوں پریشان ہوتے ہو. زیادتی کرنے والوں, ظلم کرنے والوں, جبر کرنے والوں,
नाजायज ज़ाब्ते बनाने वालों, नाजायज कानून बनाने वालों, मजहबी लोगों को, दीनदार लोगों को तुम पाबंद करते हो। वो खत्म नबूवत का नाम लेते हैं इसलिए, वो साहबा की शान बयान करते हैं इसलिए, वो अज़मत साहबा को बयान करते हैं इसलिए, वो कुरान बयान, इन्होंने किया क्या है? मैं पूछता हूं तुमसे, जिसने गिलगित में पाकिस्तान मुर्दाबाद का तुमने पकड़ लिया? जिसने इंडिया का झंडा लहराया तुमने पकड़ लिया? जिसने वर्दी के पीछे दहशतगर्दी का तुमने पकड़ लिया? हम मजलूम हैं, हमारी गर्दनें छोटी है, तुम्हारा फंदा हमारे यहां जाता है। मैं अजीब मिसाल देने लगा हूं। मुहर्रम में बहुत सारी मजलिसें होती हैं, उनमें गुस्ताखियां होती हैं, सहाबा को गाली दी जाती है, सहाबा पर नऊजुबिल्लाह लानत की जाती है। ऐसी मजलिसें होती हैं, ऐसे जुलूस होते हैं, ऐसे वाकयात होते हैं। कहीं बताओ मुल्क भर में, मेरा चैलेंज है, कहीं गुस्ताखी हो गई हो, हमने आवाज ना उठाई हो, इंतजामिया खुद अंदर गई हो, उस गुस्ताखी करने वाले को चुप कराया हो, उस पर एफआईआर देकर वहीं उसको गिरफ्तार किया हो? किसी के पास मिसाल हो मुझे बता देना। कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताता हूं, हजारों हमारे जलसे, अभी हम जलसा करके नीचे नहीं उतरे, कहते एफआईआर हो गई। किसने करवाई? क्या सरकार ने? सरकार जी माशाल्लाह, बड़े चुस्त हो, बड़े चालाक हो, बड़े समझदार हो, बहुत मुस्तैद हो, बड़ी ड्यूटी सर अंजाम देते हो। इधर आते हुए खुश होते हो, उधर आते हुए मौत पड़ती है। इधर किसकी तौहीन हुई? नाराज ना होना मेरी बात से, मेरी बात हकीकत से हट करो। मुझे खड़े होकर कह दो, मौलाना साहब आप हकीकत के खिलाफ बात कर रहे हो, बताओ गुस्ताखी सहाबा की हुई, तुम हरकत में नहीं आए। गुस्ताखी करने वाला फोर्स शेड्यूल में नहीं आया, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाला फोर्थ शेड्यूल में नहीं आया, इसका नाम लिस्ट में नहीं आया। नीचे वाले कहते हैं ऊपर से नाम आया, ऊपर वाले कहते हैं नीचे से नाम आया। पता नहीं इनका नीचे कहां है और इनका ऊपर कहां, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। भाई क्यों दिया नाम? कहते मौलाना साहब ऊपर से आया। तुमने क्यों दिया? कहते नीचे से आया। किसी को ऊपर से आ गया, किसी को नीचे से आ गया। शुक्र है दाएं बाएं से नहीं आता। मुझे अभी एक साथी बता रहा था, कहने लगा मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची। क्या बेची? मोटरसाइकिल बेची। मेरे पीछे पुलिस की 10 मोबाइलें आ गई, गिरफ्तार किया, 7 थानों में घुमाया और घुमा कर कहा तुमने अपनी मोटरसाइकिल क्यों बेची? क्या कहूं यार मैं, ये सियासी ज़ोमा बैठे हैं, कल इनकी हुकूमत फिर आनी है। फिर आनी। और मैं मजे की बात बताऊं, हजरात बैठे हैं, नाराज नहीं होना, 4 शेड्यूल का कानून भी आपकी हुकूमत में बना है। भाई हमारे भाई हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाइयों से भाई बात किया करते हैं, तवज्जो करना। और मैं और उसे फिर अदालत में एफआईआर दर्ज की उस पे। मैंने कहा तेरे ऊपर तेरी मोटरसाइकिल बेचने की एफआईआर क्यों दर्ज हुई? उसने कहा तुम फोर्स शेड्यूल में हो, तुम्हारा सारा माल हुकूमत का है, हमसे मशवरा किए बगैर तुमने क्यों बेचा? गुस्ताखी हो गई, सहाबा पर नऊजुबिल्लाह लानत भेज दी, अबू बकर की तकफीर कर दी, 7 मोबाइलें नहीं आई, पुलिस हरकत में नहीं आई, लाहौर से ऑर्डर नहीं आया, इसने अपनी मोटरसाइकिल बेची। इसका मतलब है तुम बताना चाहते हो अपनी ना बेचो, औरों की बेचो। ये फर्क क्यों है? 10-10 सालों से लोग फोर्स शेड्यूल में हैं। कानून समझता हूं, सारी उम्र गुजर गई है। फोर्स शेड्यूल की मुद्दत 3 साल है। कितनी? जोर से 3 साल। 3 साल के बाद फोर्स शेड्यूल को चेक किया जाएगा, कुछ नहीं है, फारिग कर दिया। 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, कहते हैं वो नहीं छोड़ता, वो कहते हैं वो नहीं छोड़ता, उसकी क्लियरेंस नहीं है, इसकी क्लियरेंस नहीं है। तुम जाओ कहीं ना, तुम रहो कहीं ना, तुम आओ कहीं ना, तुम कमाओ ना, तुम नौकरी ना करो, तुम मजदूरी ना करो, फिर मैं तुम्हें मशवरा दूं इसे अपने घर ले जाओ।
یہ کسی کام کا نہیں ہے تو اپنے گھر لے جاؤ اسے. پھر یہ سب کچھ چھوڑ دے, وہ ملازمت مزدوری نہ کرے, لوگ جہاں جائے اس کا شناختی کارڈ بلا کے. اور مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں, پھر ان سے پوچھتے ہیں تمہاری آمدن کا ذریعہ کیا ہے, گھر بٹھا کے نا, پھر پوچھتے ہیں تمہاری آمدن کا, تمہارا کتنا خرچ ہے, وہ کہتے ہیں 30,000 روپے. 30,000 روپے لکھتے ہیں, کہیں دیتے ہیں, وہاں سے 30,000 لے کر خود کھا جاتے ہیں. یہ کہیں سے پیسے مل رہے ہیں, یہ فورچون میں ایسے نہیں ڈال رہے. میری بات نوٹ پہ ہے, میرے کو چیلنج کر دو, عدالت بھیج دو مجھے. کہیں سے پیسے لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو فورچون میں رکھا ہوا ہے, اتنے خطرناک لوگوں کو لگا ہوا ہے, یہ بہت خطرناک ہے, باہر نکلیں گے یہ ہو جائے گا, ہوا دیا ہوا ہے. مسئلہ کسی اور کا نہیں ہے, مسئلہ ان کے پیٹ کا ہے. تمہارا بل کتنا ہے, وہ بھائی غریب کا بچہ کیا کرے, خودکشی کر لے. اور تم سمجھتے ہو جب یہ خودکشی کرے گا تو ہوگا کیا. میرے جملوں کو عام نہ لینا, میں دکھ کے مارے, درد کے مارے کہہ رہا ہوں. میں صبح سے فیصلہ باد میں ہوں, مجھے ہر تیسرے آدمی آ کر یہ کہانی سنا رہا ہے, مولانا صاحب یہ ہو گیا, کیا کریں آپ, کیا کر رہے ہیں. یہ مر جائے, یہ مرا ہوا بھی تمہارے لیے خطرناک ہوگا. وہ دنیا کہتی ہے تنگ آمد بجنگ آمد. او بھائی محشر ہے, 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج غروب نہیں ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, پسینے آ جائیں گے, بندہ پسینے میں شرابور ہو جائے گا. خدا کی قسم نہ اوپر کا افسر رہے گا نہ نیچے کا افسر رہے گا. ماں باپ بیٹا نہیں پوچھے گا ایک دوسرے کو, کوئی اور کیا پوچھ لے گا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, سارے اعمال جمع ہوں گے, سب اعمال کو گنا جائے گا, تولا جائے گا. اوپر والے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس مظلوم کے ساتھ جو تم نے زیادتی کی ہے, مزے کی بات, یہ حج پہ نہیں جا سکتا, یہ عمرے پہ نہیں جا سکتا, یہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا, یہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا. کیوں بھائی, کیا کیا اس نے؟ تم چوریاں کرو, تم ڈکیتیاں کرو, تم قتل کرو, ملک میں فساد پھیلاؤ, شرارتیں پھیلاؤ, شراب پیو, بدکاریاں کرو, بد اخلاقیاں کرو, ملک کو لوٹو, ملک کا بیڑا غرق کرو, تمہارے لیے سب جائز ہے. میرا ساتھی صحابہ کا نام لے, ابو بکر کی عظمت بیان کرے, عمر کی شان کی بات کرے, گستاخ عمر کو جواب دے, گستاخ علی کو جواب دے, گستاخ صحابہ کو جواب دے. تم اسے فارچون میں جانو, یہ دنیا اندھیری نہیں ہے. کیمرے لگے ہوئے ہیں, سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. یہ نظر آئے گا, آئے گا نہیں آئے گا. اور یہ سب چیزیں محشر میں کھلیں گی, کچھ پر دنیا میں بھی کھلی ہے. ایک آدمی مکہ لے رہا تھا, کہتا تھا تو میں وہاں سے ہٹ کروں گا, جاؤ تو میں سمجھ ہی نہیں آئے گی. میں پوچھتا ہوں آج کیا ہے, میرا مطالبہ ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ, جس کمرے میں اس ڈکٹیٹر نے جان دی ہے اس کمرے کی 10 گھنٹوں کی تصویر ہمیں دکھا دو. اس کے بیماری کے عالم کے آخری گھنٹوں کی, صرف 10 گھنٹوں کی نہیں, 1 گھنٹے کی دکھا دو. تمہیں پتہ ہی نہیں اس وقت ہوا کیا ہے. اس کی ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا, گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا. وہ جس کے پیچھے لوگ گھومتے تھے اس کا فون سننے کو کوئی تیار نہیں تھا. ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے, پوری بیماری میں کمرے میں نہیں گئے, صرف مزدور اسے سیدھا کرتے تھے, نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. کہا اسے اٹھا کر لے جاؤ. ڈاکٹر نے کہا جیسے ہلاؤ گے مر جائے گا. تو مرتا کیوں نہیں ہے؟ کہا ہر کوئی تھوڑا ہی مرتا ہے. یہ جو مظلوم تھے, یہ جو بچیاں تھی, یہ جو ظلم تھا, یہ ایسے ہی چلا جائے گا. او بھائی ابھی محشر شروع نہیں ہوا, محشر شروع نہیں ہوا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. آؤ تمہیں بتاؤ, آج کوئی نہیں ہے, ایک ہی ہے جسے شافع محشر کہتے ہیں. آج کوئی نہیں ہے. بابا یہ املا کا لال ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, ساقی کوثر ہے, شافع محشر ہے, جانے جہاں ہے, محبوب خدا ہے, محمد مصطفیٰ ہے, احمد مصطفیٰ ہے, خیر الورا ہے, بدر الدجا ہے, شمس الضحیٰ ہے, رحمت للعالمین ہے, شفیع المذنبین ہے, خاتم النبیین ہے, سید الاولین والآخرین ہے, رات العاشقین ہے, امام الاولین ہے, امام الرسل ہے, فخر الرسل ہے, تاجدار حرم ہے, تاجدار مدینہ ہے, تاجدار کائنات ہے, ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر ہے, رقیہ زینب ام
कुलसूम और फातिमा काबा है, हाँ ये हसनैन का नाना है, हुस्न कायनात, जलाल कायनात, जमाल कायनात, रोबे कायनात, दबदबा कायनात, खूबी कायनात, फितरत कायनात, असमत कायनात, मौजूदात कायनात, करामात कायनात, मकसूद कायनात, मतलूब कायनात। जी हाँ, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिनका नाम लेने वालों को तुमने फर्श चूल्हों में डाला, अटकड़ियां पहनाई, बेड़ियां बनाई, जुल्म सितम की चक्की में पीसा। आज कोई नहीं है, ये एक ही है, सर सजदे में रख के दुआएं करते हुए कहते हैं अल्लाह। सारी दुनिया कह रही है नफसी नफसी। आमना का लाल कहता है उम्मती उम्मती। तवज्जो, तुम ये समझते हो ना, जब चाहे जिस वक्त चाहे छापे मारे, पकड़ ले, अंदर कर दे, एफआईआर कर दे, कर लो। कलम तुम्हारे हाथ में। एक वक्त वो भी तो आएगा ना जब कलम तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। वो वक्त भी आएगा ना, फिर कोई फैसला लिखेगा। तुमने जिनके नाम लेवाओं को सताया, तुम क्या समझते हो ये लावारिस है? ये लावारिस है? इनका अल्लाह वारिस है। डरो उस दिन से जब मजलूम ये कह दे मैं बदला नहीं लेता, मैं अपना बदला अल्लाह पर छोड़ता हूं। एक बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में, जाते जाते एक लड़का अपनी एक दोस्त के साथ जा रहा था। चुई गली मिले, बुजुर्ग ऊपर तो देखते नहीं, टक्कर हो गई उस लड़की से और वो लड़की गिर गई। वो जवान साथ था, जोश उसको मारा, उसने जोर से थप्पड़ मारा हजरत के चेहरे पर। हजरत नीचे हुए, अपनी टोपी उतारी, थप्पड़ खाकर चल दिए। थोड़ा दूर गया, उसे पता चला उसका पेशाब बंद हो गया। वो परेशान हुआ, समझ गया मुझसे गलती होगी, भागता हुआ बुजुर्गों के पास आया, पांव पकड़कर कहा मुझे माफ करो। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा जी मेरे साथ ही हो गया। कहा मैंने बद्दुआ ही नहीं की, मैंने तेरा जिक्र ही नहीं किया, तेरी बात का ख्याल ही मैं नहीं लाया। उसने कहा जी मेरे साथ ये हो गया। उन्होंने कहा अच्छा एक बात का जवाब दे, जब मेरी टक्कर हो गई, तेरे साथ जाने वाली लड़की गिरी, उसने तुझे कहा मारो? कहने लगा नहीं। उसने तुझे कहा पकड़ो? कहने लगा नहीं। उसने तुझे कहा थप्पड़ मारो? कहीं तूने क्यों मारा? कहा मैंने मोहब्बत में मारा है। उसने कहा मेरा भी तो कोई दोस्त है, मेरा भी तो कोई दोस्त है, मैंने तो कहा ही नहीं है। मेरा भी तो कोई दोस्त है, मैंने तो कहा ही नहीं है। जब तेरी दोस्त को टक्कर लगी, तुझे दुख पहुंचा, मुझे थप्पड़ लगा, मेरे दोस्त को दुख पहुंचा। तेरा हाथ चलता था, तूने हाथ चला दिया, उसकी कुदरत चलती थी, उसने कुदरत चलाया। नाराज मत होना, मैं आपका भी हमदर्द हूं, आपका भी खैर ख्वाह हूं। मैं नहीं चाहता आप कलमा गो हो, आपके साथ कोई ज्यादती हो, लेकिन खुदा का वास्ता है किसी के चक्कर में ये ज्यादतियां मजलूमों के साथ न करो। ये क्या कानून है यार, जो 15-15 सालों से, 16-16 सालों से, 10-10 सालों से, 20-20 सालों से उनके बच्चों के स्कूल में जाकर पूछा जाता है तुम्हारा अब्बा 4 शेड्यूल में? उसकी इज्जत नफ्स नहीं है? उसके घर पर तुम्हारे छापे पड़ते, ये फलां जलसे में बैठा था, इसकी तस्वीर आई थी, एफआईआर दे दो। ये मौलाना साहब आए थे, उनके साथ इसकी तस्वीर, एफआईआर दे दो। यार ये जाएंगे, एफआईआर दे दो, आसान सी चीज है। अदालत में पेश कर दो, हथकड़ी लगा दो, मुकदमात कायम कर दो, उसको जलील कर दो, रुसवा कर दो। तुम समझते हो जलील हो रहा है, रुसवा है, तुम्हें नहीं पता अल्लाह के इसके दर्जे बुलंद हो रहे। शाफे मैशर, क़यामत वाले दिन कोई नहीं होगा इस मैशर के मैदान में, कोई सिफारिश नहीं करेगा। सारे नबी कहेंगे नफसी नफसी। हुजूर क्या कहेंगे? ऊंची और ऊंची। तवज्जो करना, हुजूर बख्शे हुए, हुजूर की अज़वाज बख्शी हुई, हुजूर की बनात बख्शी हुई, हुजूर के ससुर बख्शे हुए, हुजूर के दामाद बख्शे हुए। अल्लाह के रसूल सर तो उठाइए, इरफा रासत, महबूब आपने सर क्यों झुकाया? आप तो उठाइए। और उम्मत के गुनाहगारों, मेरे पाक पैगंबर, आला पैगंबर, बरतर पैगंबर,
बाला पैगंबर, अरफा पैगंबर सर झुकाते अपने अहले बैत के लिए नहीं, सहाबा के लिए नहीं, वो तो बख्शे वो उम्मत के गुनाहगारों के लिए सर रखकर दुआएं कर रहे हैं। जालिमों, तुम आज उस नबी की सुन्नतों को खेल रहे हो, उन सुन्नतों को बिखेर रहे हो, सुन्नतों पर अमल करने वालों का मजाक उड़ा रहे हो, उनके लिए जमीन तंग कर रहे हो। आज अगर दुनिया की जमीन तुमने उनके लिए तंग कर दी, कल आखिरत की जमीन तंग नहीं, जहन्नम भी तुम्हारे ऊपर तंग हो जाएगी। अगली बात, हर आदमी चाहता है जब मरे तो हुजूर की जियारत हो जाए। कोई चाहता है मैं सोऊं तो ख्वाब में जियारत हो जाए, कोई चाहता है मैं दुनिया से जाऊं तो जियारत हो जाए, और उससे पूछा जाए तेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया कौन सा है, तो वो जवाब में कहते हैं मेरी आंखों में हुजूर की सूरत आ जाए, इससे मजेदार दिन और लम्हा मेरे लिए कोई नहीं है। और अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे उसे हुजूर की जियारत हुई है, सुबह उठकर आंखें खोल कर कहे लोगों मुझे रात हुजूर मिले हैं, मैंने उनकी जियारत की है, हम उसकी आंखें चूम लेते हैं, उसके हाथ चूमते हैं, उसको गले लगाते हैं। मैं पूछता हूं इसके हाथ क्यों चूम रहे हो, इसे गले क्यों लगा रहे हो, इसकी आंखों पे बोसे क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं इसने हुजूर को देखा है? किसको देखा है? मैंने कहा कहां देखा है? ऊंची और ऊंची और ऊंची। उसी सुबह कोई आदमी उठकर कहे ये बड़ा बेईमान है, ये मरदूद है, ये बेईमान है, ये बेहिस है, ये बेजमीर है, आप कहते हो खबरदार आज मत कहना। उसने कहा क्यों? उसने कहा आज इसने रसूलुल्लाह की जियारत की है, वो गुनाहगार है तब, बदकार है तब, बरकारादार है तब, बुरा मत कहना, इसको हुजूर की जियारत हुई है। और हुजूर की जियारत हर किसी को नहीं होती, ये ख्वाब में जियारत हुई है। आओ फैसलाबाद के मदीना कौम के लोगों, मैं बात को अपनी आखिरी तरफ बढ़ाते हुए आखिरी बातें कहने लगा हूं। अगर ख्वाब में कोई हुजूर की जियारत करे तुम उसे बुरा कहते नहीं हो, कहने नहीं देते हो। मैं उनका जिक्र न करूं जिनने हुजूर के ख्वाब में नहीं देखा, जिंदगी में देखा है, सुबह में देखा है, शाम में देखा है, दिन में देखा है, उजाले में देखा है, अंधेरे में देखा है, आते में देखा है, जाते में देखा है, कंधों पे बैठा हुआ देखा है, मक्का में देखा है, मदीना में देखा है, बदर में देखा है, ओहद में देखा है, खैबर में देखा है, तबूक में देखा है, यरमुक में देखा है, गज़वात में देखा है, प्यार में देखा, मोहब्बत में देखा, उल्फत में देखा, चाहत में देखा, करार में देखा, उसूल में देखा, ज़ाब्तों में देखा, आते में देखा, जाते में देखा, नमाज में देखा, क़ियाम में देखा, क़ुआद में देखा, रुकू में देखा, सजदों में देखा, आते में देखा, बचपन में देखा, लड़कपन में देखा, उनकी इज्जतों पे कुर्बान हुए, उन पर माल दिया, दौलत को दिया, इज्जत को दिया, खानदान को दिया, जान को कुर्बान कर दिया, उनके दिए हुए निजाम को पढ़ा लिया, कुरान को पढ़ा, कुरान को लिखा, सभी कुछ करते रहे, हुजूर देखते भी रहे, हुजूर को भी देखते रहे, हुजूर बुलाते रहे, वह हुजूर को बुलाते रहे जो हर दम हुजूर के साथ रहे, हुजूर की इज्जत करते रहे, अजमत करते रहे, फिर नबी के दीन को, शरीयत को, कुरान को, इस्लाम को लेकर दुनिया में फैलते रहे, फिर पूरे आलम में दुनिया को फैलाकर आज तेरे मेरे पास जो कलमा मौजूद है ये उन देखने वालों ने पहुंचाया है, जो कुरान मौजूद है उन देखने वालों ने लिखा है, जो शरीयत मौजूद है उन देखने वालों ने बताई है, जो सूरत की बात करते हो ये उन्होंने बताई है, जो सीरत की बात करते हो ये उन्होंने बताई है, जो अजमत की बात करते हो ये उन्होंने की बात नहीं है, विलादत की बात वालों विलादत उन्होंने बताई है, रिसालत की बात वालों रिसालत उन्होंने बताई है, अजमत की बात वालों अजमत उन्होंने बताई है, सदाकत वालों सदाकत उन्होंने बताई है, जिहाद वालों जिहाद उन्होंने बताया है, कलमे वालों कलमा उन्होंने बताया है, हज वालों हज उन्होंने बताया है, ज़कात वालों ज़कात उन्होंने बताई है, दीन और शरीयत पर चलने वालों ये उन्होंने बताई है, सियासत वालों सियासत उन्होंने बताई है, मदीने वालों मदीना उन्होंने बताया है, मिंबर वालों मिंबर उन्होंने बताया है, मेहराब वालों मेहराब उन्होंने बताया है, अमाल वालों अमाल उन्होंने बताया है। सब कुछ नबी को देख कर किया, एक बार दो बार चार बार नहीं देता, बचपन से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर रहना
इंतजार करते रहे, पैगंबर को देखते रहे, सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि उस नक्शे को, उस सूरत को, उस सीरत को, उस अजमत और शान को, उन लबों को, उन जुल्फों को, उन आंखों को, उन उंगलियों को, उन इशारों को, उन कदमों को, उन लिबास को, उस पीने को, उस खाने को, उस तबीयत को, उस आदत को, उस सुन्नत को, उस शरीयत को, उस पैगाम को, उस ऐलान को, उस बयानिए को आप तक भी पहुंचा दिया है। आज के जमाने का कलमा हो, नमाज हो या इबादत हो, अज़ान हो या सदकात हो, कुर्बानी हो, खूबी हो, भलाई हो, दिल तो कानून साज इदारे से पास हुआ है। क्यों? मेरी करारदाद तो नहीं है, असम्बली का बिल है। क्यों? कानून नया तो नहीं है, तरमीमी है, पहले से मौजूद है। पहले साल 3 साल थी, अब 10 साल हो गई, उम्र कैद हो गई। मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ, मैं उनसे कह दूंगा तुम सहाबा की तौहीन उम्र कैद रहने दो, अहले बैत की तौहीन करने वालों को सजाए मौत दो। क्या दो? मैं कानून से भाग नहीं रहा, मैदान में खड़ा हूँ, कानून को खुशामदीद कह रहा हूँ, वेलकम कह रहा हूँ, आदम सलाम मरहबा कह रहा हूँ, कानून बनाने वालों को शाबाश दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ सही है, मैं कहता हूँ सही है। मुझे दहशतगर्द कहते हो, वो कानून नहीं मानता, उसको अमन पसंद कैसे कहते हो? उसे अमन पसंद कैसे कहते हो? और मैं फैसलाबाद में एक बात और दोहराना चाहता हूँ, फैसलाबाद का नारा लगे, उस पर FIR होती है नहीं होती? किसी जनरल पर कोई लानत भेजे, सिर्फ FIR नहीं होती, वो जुलूस हमेशा के लिए खत्म, वो मजलिस हमेशा के लिए खत्म। सवाल करना चाहता हूँ, जिस मजलिस में सहाबा की तौहीन हुई, FIR क्यों नहीं हुई? फिर वो मजलिस पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? उस शख्स पे पाबंदी क्यों लगी जो हमारी मुल्क की मजबूत फौज के खिलाफ बोले? उस पे कानून हरकत में आना चाहिए, इसलिए कि फौज मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, फौज कमजोर है तो मुल्क कमजोर है। सहाबा को कमजोर करने वाले इस्लाम कमजोर कर रहे हैं। वहां पर ये कानून है, उसे पकड़ा जाता है। ये सहाबा की गुस्ताखी एक दिन करता है, दूसरे दिन एक मोबाइल और मिल जाती है, नहीं होता ऐसा? इसकी सिक्योरिटी है। इदारे के खिलाफ बोले तो थाने और जेल में जाए, सहाबा के खिलाफ बोले तो प्रोटोकॉल में इजाफा हो जाए। सवाल तो होता है ना, ये मसला क्या है? मेरा साथी घर से बाहर निकले, दूसरे जिले में चले जाए, FIR हो जाए, वो गुस्ताखी करके नौजुबिल्लाह लानत भेजे, उससे प्यार हो जाए, जाते तो है ना, बगावतें तो फिर पैदा होती है ना। जिंदगी से लोग तंग आते हैं, लोगों के लिए जिंदगी आसान करो और मुल्क में कानून बनाओ, ज़ाब्ता बनाओ, उस पर अमल करो। जो आदमी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख है, उसके लिए सजा होनी चाहिए। सबका यही मुतालबा है, हम सब यही चाहते हैं, होनी चाहिए। और हम ये मुतालबा कर रहे हैं, इस कानून को नाफिज किया जाए। आखिरी बात, तुमसे मुखातिब हूं, तुम्हारे बड़े कानून नहीं मानते, इन लाकानून लोगों से पूछो, कानून के मुखालिफ लोगों से पूछो, अहले बैत की तौहीन पर कानून बन रहा है, तुम मुखालफत क्यों कर रहे हो? और अगली बात, अगर कानून नहीं मानोगे फिर बिल तो और भी आएंगे इंशाअल्लाह। इस बिल से कई बिल्लों से बाहर आ गए। काले बिल्ले तो पहले भी बाहर थे, लाहौर का एक चिट्टा बिल्ला भी आ गया, बिल्ले बाहर आ गए। उन्होंने कहा ये कानून नहीं मानते। जब कानून नहीं मानोगे फिर असेंबली में बहस होगी,
جلسے میں نہیں ہوگی, یہ اسمبلی میں ہوگی. فیصلے چوکوں پر نہیں ہوتے, فیصلے ایوانوں میں ہوتے ہیں. اس لیے آئندہ الیکشن آنے والے ہیں, آنے والے. پچھلی مرتبہ پنجاب اسمبلی میں بنیاد اسلام بل پیش ہوا تھا, پوری اسمبلی سے متفقہ پاس ہوا. گورنر کے پاس گیا, جب یہ گورنر کے پاس گیا تو ایک طبقے کے 35 لوگوں نے مختلف پارٹیوں میں سے, شیخ صاحب کو پتا ہوگا, جمع ہو گئے اور جمع کر انہوں نے کہا ہم یہ بل نہیں مانتے, ہم صحابہ کو رضی اللہ نہیں مانتے, ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے, ہم نبی کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے. انہوں نے انکار کر دیا. اسمبلی کے یہ 32 لوگ مختلف پارٹیوں سے نکل کر اپنے مذہب پر کھڑے ہو کر صحابہ کی عزت کے اس بل کی مخالفت کی ہے. ان نے ووٹ سنیوں سے لیے. اب اسمبلی میں وہی جائے گا جو صحابہ کا غلام ہوگا. اسمبلی میں وہی جائے گا جو صحابہ کی عزت کی بات کرے گا, قانون کی بات کرے گا, ضابطہ کی بات کرے گا, ناموس کی بات کرے گا, تقدس کی بات کرے گا, حرمت کی بات کرے گا. میرے قائد نے کہا جو صحابہ کا غلام ہے وہ میرا توجہ. یہ محنت کرو گے. میں پارٹی کے بڑوں سے کہتا ہوں اپنی سیٹیں جتوانی ہے, گستاخ صحابہ کو ٹکٹ مت دینا. اس دفعہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, تمام مکاتب فکر نے طے کر لیا ہے گستاخ صحابہ جس روپ میں آئے گا اس کا راستہ روکا جائے گا. محنت کرو گے. کل انشاءاللہ العزیز اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے یوم پر 2003 کو 6 اکتوبر کو مولانا اعظم طارق کو اسمبلی جاتے ہوئے راستے میں گولیوں کا نشانہ بنایا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے. ان کے خون کا رخ پارلیمنٹ کی طرف تھا. آج پارلیمنٹ میں وہ خون بولا اور بل پاس ہو گیا. ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت, عزت, تقدس کو دفاع کرنے کے لیے کل انشاءاللہ 6 اکتوبر جنگ میں عظیم الشان تاریخ ساز پنجاب کی سب سے بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. جنگ والے بہت ہیں, نہیں آئیں گے. جنگ والے بہت ہیں, آپ بھی آئیں گے. تو وہ بہت, مگر ہم بھی جائیں گے. تفصیلی بات, پالیسی بیان, سیاسی, سماجی, مذہبی تمام جماعتوں کی قیادت, تمام مکاتب فکر کے لوگ انشاءاللہ العزیز کل اس اجتماع میں آئیں گے. قائد اہل سنت علامہ مولانا محمد احمد ندیمی صاحب کی آواز پر میں نے اور آپ نے لبیک کہنا ہے اور جنگ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ 6 اکتوبر جنگ کے اندر. مجھے حضرت صاحب رات کہہ رہے تھے آپ نے پنجاب میں اتنے جلسے کر لیے, جگہ جگہ اتنے بڑے بڑے اجتماع ہو گئے, جنگ کون آئے گا؟ میں نے کہا جتنوں نے سنا ہے وہ سارے آئیں گے. صرف آپ نہیں آئیں گے جو آج کچھ لوگ آج یہاں نہیں آ سکے. آپ اکیلے نہیں, 10 لاؤ گے. آپ لاؤ گے 10. دشمن ہاتھ جوڑ کر کے گو بابا بس بس بس. میری جان انشاءاللہ لائیں گے. بس کرو گے, بس کرو گے جانے کے لیے, اور بس کرو گے.